नमस्कार दर्शक बंधु आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु समस्त ओडिया नारी माने सुदशा व्रत को पालन करिथांती। सुदशा व्रतटी 2025 मसीहार जानुआरी मासरे पड़िथिला। दर्शक बंधु जेतेबेले शुक्ल पक्षर दशमी तिथि रे गुरुवार पड़िथाए सेही दिनटी को सधवा नारी माने सुदशा व्रत भावरे पालन करिथांती। माणबसा गुरुवार परी सुदशा व्रत मध्य माँ लक्ष्मींकर अत्यंत प्रियर दिन होइथाए। सेथिपाई समस्त नारी माने सुदशा व्रतर पालन करिथांती। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करी स्थायी भावरे निज घरे बास कराइबा पाई ता सहित लक्ष्मी नारायणकर विशेष आशीर्वाद तांक परिवार उपरे वर्षा होइथाए। दर्शक बंधु सुदशा व्रतटी को अनेक लोक माने निज घरे पालन करुथिबा बेले अनेक लोक माने लक्ष्मी मंदिर रे जाई पालन करिथांती। जो माने लक्ष्मी मंदिर रे पूजा करिथांती सेमाने मध्य निज घरे आसी लक्ष्मींकर आस्थान बनाई माँ लक्ष्मींकर पूजार्चना करिथांती। माँ लक्ष्मींकर 10 संख्याटी अत्यंत पसंद होइथाए। सेथिपाई जो माने भी भिडियोटी को देखुचंती सेमाने माँ लक्ष्मी निकटरे 10 अंक विशिष्ट समस्त जिनिसर भोग लगांतु। देखिबे लक्ष्मी नारायणकर विशेष आशीर्वाद आपणक परिवार उपरे वर्षा हेबो। जेमिति कि 10टी फूल 10टी फल एवं 10 पुरदिया मंडा, व्रतरे 10टी गंठी, 10टी बेलपत्र, 10टी हलदी गुड़ा, 10टी गुआ इत्यादि आपण माने माँ लक्ष्मी निकटरे भोग लगाई पारिबे। सुदशा व्रतरे माँ लक्ष्मींकर पीतल मूर्ति को पूजा करि पारिबे किंबा उभय लक्ष्मी नारायणकर मूर्ति को रखी मध्य आपण माने पूजा करि पारिबे। एवं लक्ष्मी नारायणकर पूजा करिले मध्य आपण माने 10टी गुआ को पूजा करिबे। जो मानक घरे 10टी गुआ रखी सुदशा व्रतरे पूजा करिबार नियम अछि से माने 10टी गुआरे माँ लक्ष्मींकर पूजा करि परिबे। एवं जो मानक घरे 10टी गुआ सुदशा व्रतरे पूजा करिबार नियम नाही से माने 2टी गुआरे निश्चित भावरे माँ लक्ष्मी एवं नारायणकर पूजा करिबे। एवं आउ गोटिए कथा आपण माने माँ लक्ष्मी किंबा माँ लक्ष्मी नारायणकर मूर्ति को केबे हेले भी तले रखी करी पूजा करिबे नाही। एहा परिवर्ते आपण माने खटुली द्वारा माँ लक्ष्मींकर पूजार्चना करि परिबे। गुआ को मध्य आपण माने पीढ़ा उपरे रखी माँ लक्ष्मींक निकटरे पूजा करिबा उचित। आपण माने जो पीढ़ा को व्यवहार करिबे जेपरी सेही पीढ़ारे कौनसी कंटा बारिया होई नथिबो। आपण माने काठ तियारी पीढ़ारे मध्य माँ लक्ष्मींकर पूजार्चना करि परिबे। दर्शक बंधु माणबसा हेउ किंबा सुदशा व्रत माँ लक्ष्मींकर धला रंगर फूल बहुत पसंद होइथाए। ता सहित हलदिया एवं लाली रंगर फूल मध्य माँ लक्ष्मींकर बहुत पसंद होइथाए। आपण माने माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कराइबा पई सबु प्रकारर 10टी फूल नेई करी आसीबे एवं माँ लक्ष्मींक निकटरे अर्पण करिबे। सेथिपाई अनेक लोक माने जानिथिबे किंबा अनेक लोक माने जानि नथिबे। आपण मानंको मु कहि रखुची जे धला रंगर पद्म, हलदिया रंगर गेंडू एवं सोरिष फूल इत्यादि को माँ लक्ष्मी निकटरे पूजार्चना करा जाई थाए। आपण माने समस्त जिनिस को पूर्व दिनरु ही सजाड़ी रखंतु। दर्शक बंधु सुदशा व्रत दिन माँ लक्ष्मी निकटरे 3 थर भोग लगी थाए। सकाळ भोग, मध्याह्न भोग एवं संध्या भोग। भोग पाई आपणकर जो सबु सामग्री दरकार आपण माने पूर्व दिनरु ही ताको सजाड़ी करी रखिबा उचित। अर्थात बुधवार दिन ठारू जदि आपण माने जिनिस पत्र को धुआ धुई करी रखि दियंती एवं भोग सामग्री को रखि दियंती जे गुरुवार दिन आपण को पूजा करिबा समय रे कौनसी बाधा विघ्नर सामना करिबा को पड़िबो नाही। माँ लक्ष्मी निकटरे 10 पाखुड़ा थिबा पद्म फूलर झोटी पड़ी थाए। मार्गशीर मासर गुरुवार दिन समस्ते बासी चिता अर्थात पूर्व दिनरु ही चिता को पकई देई थांती, जहाँकि सुदशा व्रतरे आपण माने सज चिता पकाइबा द्वारा माँ लक्ष्मी आपणक उपरे बहुत प्रसन्न होई थांती। तेबे जदि आपणक द्वारा संभव हेउचे तेबे आपण माने राति 3टारू उठी जाई निजर स्नान आदि कार्य समापन करिबा परे माँ लक्ष्मींक उद्देश्य रे झोटी को अंकन करंतु। झोटी चिता को पकाई सारिबा परे आपण माने निजर पूजा कार्य को आरंभ करि परिबे।
ମାଙ୍କର ଖଟୁଲି ପିଢ଼ା ପୂଜା ବାସନ ପିତ୍ତଳ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁକିଛି ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ହିଁ ଧୋଇକରି ରଖିପାରିବେ। ପୂଜାଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ସମସ୍ତ ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିଦେଇଥିବେ, ଯାହାଫଳରେ ପୂଜା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ କଳା ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ଶାଢ଼ୀ ଏବଂ ଟିକିଲିକୁ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା କଳା ରଙ୍ଗକୁ ଅଶୁଭର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଧଳା ନାଲି ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ସୁଦଶା ବ୍ରତଟିକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଧଳା ନାଲି ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀକୁ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଲେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀକୁ ପରିଧାନ କରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଧଳା ରଙ୍ଗକୁ ବିଧବାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ସଧବା ନାରୀମାନେ ଧଳା ଏବଂ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀକୁ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ଘରର କୌଣସି ବି ସଦସ୍ୟ ପିତା ଆମିଷ ପିଆଜ ରସୁଣକୁ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ବି କିଛି ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣମାନେ କେବଳ ତାହାକୁ ହିଁ ଖାଇପାରିବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଘରେ କିମ୍ବା ବାହାରେ ଆପଣମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଖାଇବା ପିଇବା ସହିତ ଆପଣମାନେ ନିଜର ମନକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ସଂଯମରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଯେପରି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଗାଳି କିମ୍ବା କଟୁ କଥା ନ କୁହନ୍ତି, କାହାର ଯେପରି ଅପମାନ ନ କରନ୍ତି, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳି କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କହିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ସଦାସର୍ବଦା ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ନାରୀମାନେ ନିଜ ଶରୀରରୁ ଗହଣା କିମ୍ବା ଚୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ନାରୀମାନେ ନିଜେ ସଫାସୁତୁରା ରହିବା ସହିତ ନିଜ ଘରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବେ, କାରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଜାଗାଟା ହିଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ବୁଧବାର ଦିନଠାରୁ ହିଁ ନିଜର ଘରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକରି ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣମାନେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିଦେବେ, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଘରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀର ଜାଲ ବସା କରିଥାଏ ସେହି ଘରେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ଗୃହକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନିଜର ଘରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫାସଫି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଝାଡ଼ୁ ବେଲଣା କାଠି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରର କୌଣସି ବି ସାମଗ୍ରୀ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରର କୌଣସି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହାଠୁ ଧାର ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ସଦାସର୍ବଦା ଛାଡ଼ିକରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଦିନ ପଇସା ଦେଣନେଣ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାହାକୁ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାଠାରୁ ଉଧାର ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତଟିକୁ ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁଦଶା ବ୍ରତର ବହିଟିକୁ ପଢ଼ିକରି ହିଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ବହି ପଢ଼ି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଦଶା ବ୍ରତର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି ସେ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହେବାର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଗୁଆ ବ୍ରତ ଏପରି ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇକରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ସେହି ବ୍ରତଟିକୁ ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ତାକୁ ଛୁଆଇଁ କରି ହଳଦୀ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ 10ଟି ଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ସେହି ବ୍ରତଟିକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧାରଣ କରିବେ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଆପଣମାନେ ସେହି ବ୍ରତଟିକୁ ଯେଉଁଠାରେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେହି ଜାଗାରେ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବାହୁରେ ହିଁ ସୁଦଶା ବ୍ରତଟିକୁ ଧାରଣ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଶ୍ଚ ବିଦ୍ମହେ ବିଷ୍ଣୁ ପତ୍ନୀଶ୍ଚ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏହା ହେଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର। ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ।
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ହେ ମା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୀତିନୀତି ଜାଣିନାହିଁ ଏବଂ ପୂଜା କରିବାର କ'ଣ ସବୁ ବିଧି ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମନେ ରଖିପାରୁନାହିଁ। ଯାହା ବି ଜାଣିଛି, ଯେତିକି ଜାଣିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛି। ମୋର ଦୋଷଟିକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ ଏବଂ ମୋ ପରିବାର ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିବ। ମୋର ପୂଜାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମୋର ଯଦି ଅଜାଣତରେ କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି ତେବେ ମୋର ଭୁଲଟିକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି କହି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରର ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଜର କେଶକୁ ମୁକୁଳା କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନେ ନଖ, ଦାଢ଼ି ଏବଂ ଚୁଟିକୁ କାଟିବେ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣମାନେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ କେତେ ଟଙ୍କାର ଭୋଗ କରିବେ କିମ୍ବା କେତେ ଟଙ୍କାର ଶାଢ଼ୀ ଦେବେ ତାହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ବରଂ ଆପଣମାନେ ନିଜ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନରୁ ଏବଂ ସହୃଦୟରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କେତେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଫଳପ୍ରଦ କରାଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଏହି ସୁଦଶା ବ୍ରତଟିକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଏହା ହିଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।